बंदा अज के सुंदर समय के लिए जड़ा खुदाबंद ने आप सब नूं दिखाया है। ये समा वडमुल है जड़ा अपने अज लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग अज इस समय की कदर नहीं कर रहे हैं। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हाँ जो खुदा दी उसकी प्रजा है, जो प्रभु अज इस कठिनाई के समय विच भी उसका धन्यवाद कर रही है। तो सारी महिमा बढ़ाई यीशु मसीह की होवे, क्योंकि उसकी बढ़ाई करते हाँ, उसकी बढ़ाई क्योंकि महिमा के योग है। और सानू अज उन्हें साह बख्शिया है, जिंदा रखा है। और धन्यवाद उसदियां भलाइयां दे लई। आओ जो आप अज प्रभु के कलाम के विचों देखण जा रहे हैं, पहला यूहन्ना उसदी 4:1 तो लैके 6 तक पढ़ांगे। यूहन्ना की पत्री पहला यूहन्ना उसदी 1 तो ही उसदी 4:1 तो लैके 6 तक भाई दे नाल पढ़ांगे मूसा नाल। आराम ना पढ़ना बच्चा, आराम ना पढ़ो सारे भाई जी, खाली नहीं कोई घबराने वाली गल। हाँ जी धन्यवाद। हे प्यारिओ हरेक आत्मा दी, हे प्यारिओ हरेक आत्मा की प्रतीत ना कर लो, सगो आत्मिया नूं परखो भाई वो परमेश्वर तो मान कि नहीं, क्यों जो भारे झूठे नबी संसार विच निकल आए हैं। इस तो तुसी परमेश्वर दे आत्मा नूं जान लो। हरेक आत्मा जिहड़ा मान लैंदा है भाई यीशु मसीह देहधारी हो के आया सो परमेश्वर तो है, अते हरेक आत्मा जिहड़ा यीशु नूं नहीं मानदा सो परमेश्वर तो नहीं, अते इहो मसीह दे विरोधी दा ओह आत्मा है जिहड़ा तुसीं सुनिया भाई आउंदा है अते ओह हुण भी संसार विच है। हे बच्चों तुसीं तां परमेश्वर तो हो, परमेश्वर तो है अते उन्हां नूं जित लिया है, क्योंकि जिहड़ा तुहाडे विच है सो उस नालों वड्डा है। जिहड़ा संसार विच है वो संसार तो ਹਨ, इस करके संसार तो बोलते हैं अते संसार उन्हां दी सुनता है। असी परमेश्वर तो हाँ, जिहड़ा परमेश्वर नूं जानदा है वो साडी सुनता है। जो कोई परमेश्वर तो नहीं वो साडी नहीं सुनता। इस तो असी सच्चाई दे आत्मा अते बदराई दे आत्मा नूं जान लैंदे हां। आमीन। प्रभु इस पढ़े हुए वचन दे आशीष देवे। बैठ खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, उसका नाम मुबारक होवे। और जो असी अज यूहन्ना की पहली पत्री जो 4 अध्याय तो पढ़िया है, उहदे च आत्मिया नूं परखो बारे यूहन्ना ने गल की है। ये वो यूहन्ना है जड़ा प्रभु यीशु मसीह नाल रहा, उसका चेला है। और मैं जिस तरह यहूदा की पत्री के बारे पिछले समय च गल की, पौलुस के बारे गल की, मैं उन्होंने समय ते उन्होंने जो पत्रियां लिखियां, मैं पौलुस बारे गल की भी, उन्हें भी जी पत्री लिखी भी मेरे साढ़े जान तो बाद कुछ लोग बघियाड़िए की तरह आ जाएंगे जड़ियाँ भेडां नूं पाड़ देणगे और बहुत सारे लोगों को अपने वाल ला देणगे। तो खुदा का धन्यवाद यहूदा की पत्री च भी उन्होंने 1:4 च भी वर्णन किया भी बहुत सारे लोग जिहड़े हन चोरी इस सिक्ख्या दे विच वड़ आए हैं, लेकिन एक इस सिक्ख्या दे उत्ते वो
खड़े नहीं रह सके। अज बहुत सारे लोग इस संदेश दे विच ही बहुत सारियां मिशनां बन चुकियां हन। उन्होंने अपने ढंगां दे नाल ही इस संदेश नूं लिया है। हर बंदा, हर एक इंसान, अज हर एक भाई अपने अपने ही समझ दे नाल परमेश्वर दे वचन दे उत्ते ਉਹਦਾ वचन का वर्णन करता है जो संदेशवाक ने कहा है। जो असी संदेशवाद दी दो लिखतां नूं लै लैंदे हाँ तो लोगों को दिखाने हाँ भी आ नबी ने कहा है, नबी ने इस तरह कहा है। पर यह भी जो है ये भी यूहन्ना दी पत्री है। और पत्री का मतलब होंदे चिट्ठी। ये यूहन्ना दी चिट्ठी है जिहड़ी उन्हें लोकां नूं अपने उस समय दे लोकां नूं उन्होंने ये चिट्ठी दिती उस समय दे उत्ते। ते मैं सोचदा सी फिर वर्तमान दे विच भी ये चिट्ठी होनी जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह कल अज और जुग जुग इक्को जिहा है। क्योंकि असी वर्तमान दे विच चल रहे हाँ। यीशु मसीह ने नाम च बपतिस्मा है ना, सप दे बारे, सप दे वंश बारे, पाप की है और फल की है, उत्पत्ति च किहड़ा पाप होया, गलैक्सियां बारे, सब चीज़ां बारे, तमाम चीज़ां नूं देखते आए हाँ और मोहरां दा प्रचार करते आए हाँ लोकां नूं। लेकिन 1963 दे विच मोहरां खुलण तो बाद बाइबल रुकी नहीं है, खुदा का कलाम रुकिया नहीं, वचन प्रकाशन रुकिया नहीं, पिलर ऑफ फायर रुकिया नहीं, थम वो अगे फिर चलता गया है। वैजली की सिक्ख्या आई, मार्टिन दी, लूथर दी आई, धर्मी जिंदा रहेगा, पवित्रीकरण आया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आया। खुदा का धन्नवाद होवे। अज लोग पानी के बपतिस्मे ते टिक गए भी यीशु मसीह के नाम च बपतिस्मा है। खुदावंद का धन्नवाद होवे। बपतिस्मा एक जो असी एंटर करते हैं क्लास च, बपतिस्मा वो वास्ते दिता जाता भी तू क्लास च एंटर हो गया है। ये क्लास जी है रसूलों के नबियों की क्लास है, ये तू एंटर हो चुका है। प्रभु का धन्नवाद होवे। बपतिस्मा तैनूं तुहाडे शरीर नूं नहीं बदल दिंदा, तुहाडे जिस्म नूं नहीं बदल सकता। तो फिर सानू उस चीज़ की लोड़ है जिहड़े साडे शरीर नूं, इस प्राण नूं लै सके। जिस तरह एक शरीर दे वास्ते एक शरीरक भोजन की लोड़ है, इसे तरह ही सानू साडे प्राणा दे लई एक भोजन की लोड़ है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या, उन्होंने कहा भी असी साडे प्यो दादे जड़ा है यूहन्ना की पुस्तक के विच लिखा, उस स्वर्ग का मन्ना खाते रहे। और प्रभु ने कहा वो शरीरक मन्ना उन्होंने खाधा तो वो मर गए, पर जिहड़ी रोटी मैं दिंदा हाँ उहदे विच जीवन है। जिहड़ा वो रोटी खाता है कभी भी मरेगा नहीं, सदीपक तक जीवन तक रहेगा। रोटियां दोनों की गल की है उन्हें, दोने रोटियां के बारे गल। शरीर की रोटी जी दूतां ने भोजन दिता इसराइलियां नूं, वो खाधा उन्होंने, सब खत्म हो गए, मर गए। लेकिन प्रभु का धन्नवाद, जी रोटी प्रभु दिता है उन्हें इंसान मरदा नहीं, अनंत जीवन पाउंदा है। और इसे लिए प्रभु का धन्नवाद करते हैं कि उन्हें सानू वो रोटी दी है जिन्हें असी सदा लई जिउंदे रहंदे हाँ। और धन्नवाद प्रभु का। और जो मैं कह आप जी के मूहरे रखना चाहुंदा हाँ, मैं सोचता सी भी जिहड़ी ये पत्री है जां यहूदा की पत्री है जां पौलुस वर्गियां ने ये गल्लां कीतियां हन, और सोचते सी भी ये पुराने समय ते जदों उस समय ते रसूल होए उदों दीयां गल्लां ही आ। पर जदों असी बाइबल नूं देखिया, जदों ये
खुदा के कलाम ने इब्रानियां दी 13 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 'ਚ ਪੜਿਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਔਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। और साढ़े संदेश वाक ने तकरीबन इस लिखत नूं बहुत बारी दोहराया है। प्रभु के दूत ने जो भी प्रचार किया और यीशु मसीह से गलबात की, क्योंकि वो वर्तमान बारे बयान करना चाहते थे भी वर्तमान च भी यीशु मसीह अज भी उही है। ये नहीं है भी पिछले समय तो जो प्रभु आया 2000 साल पहला आया, 2000 साल तो उत्ते हो गए भी उही यीशु मसीह है। उन्हें कहा अज भी उही यीशु मसीह है, अज भी उन्हें कहा उही प्रभु है, उही यीशु मसीह है। लेकिन लोगों दी अखां नहीं सी वो देखण वालियां, जो कहना चाहते थे लोगों ने वो उस ज्ञान नूं लैके ज्ञान दानव बन गए। दानव समझते हो भी साडे को बहुत ज्ञान हो गया, प्रकाश हो गया और असी सब कुछ असी बन चुके हाँ। प्रभु का धन्यवाद। वो जो प्रकाश है वो हमेशा इंसान नूं हलीम करता है। खुदा का जिहड़ा आत्मा है हमेशा इंसान नूं हलीम करता, वचन दे अगे हलीम करता है। और ये नहीं है भी असी लोगों नूं अज प्रचार कर रहे हैं लोग झूठे नबियां दे बारे, परखो बारे, पर जिहड़े लोग अगे सुन रहे हैं कि उन्होंने इस गल की परख है भी जो कोई भाई बोल रहा है ये सच है कि झूठ है। क्योंकि सानू इस गल का पता होना चाहिए भी जो कोई बोल रहा है ये सच्चाई है कि झूठ है। उसका कारण की है? कारण कुछ भी नहीं है, कारण नूं समझना पैना कारण है कि क्यों नहीं सानू समझ आ रही? क्योंकि बाइबल असी नहीं पढ़ते, समय का संदेश असी नहीं पढ़ते, सानू कितना समझ लगूगी भी कौन गलत है कौन सही है। असी शक के दायरे दे विच जो कोई शक के निगाह नाल सानू कोई दसदा आ असी उहदी गल नूं मान लैंदे आ। बड़े ध्यान नाल सुनियो वो किन्ना बारे बयान कर रहा है। और मैं तुहानू जिहड़ियां गल्लां दसूंगा बड़ियां ध्यान नाल सुनना, तुसीं प्रभु तुहानू बहुत बरकत देगा। कोई भी चीज़ है परख तो बिना कदी ना खाओ। पहला उन्होंने देखो, जो तुसी बाजार च कोई चीज़ां खाने हो पहला उत्थे देखते हो भी सफाई हैगी है, और जिथे गंदगी होवे तुसी कदी भी उत्थों चीज़ नहीं खाते जल्दी। तुसी उन्होंने देखते हो भी इत्थे कोई सफाई हैगी, इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन जिहड़ा बंदा तुहानू कोई इहो जी चीज़ परोस के दे रहा है, तुसी बिना जाने तो बिना समझ तो उस चीज़ नू लेने हो, वो खा जाते हो। उस चीज़ नू असीं खा जाते हैं बिना समझ तो बिना सोचे तो। फिर ये देखना भी जिहड़ा चीज़ सानू दे रहा है वो है कौन, वो इंसान है कौन है। कि वो आत्मा पाया होया मनुख है कि उन्हें उस आत्मा नू हासिल किया है। हजे तो उस मनुख ने सिर्फ बपतिस्मा लिया है, और बपतिस्मे ना असी समझते हैं भी वो बपतिस्मा लैन नाल वो आत्मिक जन बन गया, इसलिए वो आत्मिक जन नहीं बनता बपतिस्मे का। अज लोगों ने बपतिस्मे नूं बहुत वड्डी गल समझ लई, लेकिन बपतिस्मे होए और यीशु मसीह ने आज बपतिस्मे कितने 10 हुए, वाह धन्यवाद प्रभु का। लेकिन मैं तुहानूं बपतिस्मे दे खड़े अज तक पानी दे उत्ते ही, लेकिन पानी दे उत्ते आत्मा मंडलाउंदा है खुदा। लेकिन बपतिस्मे तो बाद भी कोई है, पवित्रीकरण है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। अज लोग बपतिस्मे तो लैके पवित्रीकरण तक हैं, और ये लड़ी सिर काम होना है। तिन्ने चीज़ां तीन में सिद्धा ही पानी का बपतिस्मा, पवित्रीकरण और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की है तीसरा खचाओ।
तीसरी खिच। हुण लोग दुनिया जिहड़ी आ इसे थां दे उत्ते लगी हुई है। प्रचार करना एक वरदान है। वरदान जिहड़े हन वो तुसी प्रेयर करते हो, तुहानू खुदा पेंटिकोस्टल लोग प्रार्थना करते हैं, खुदा उन्होंने वरदान दे दिंदा है। और जिन्हें लोग तुसी देखिया भी जो प्रार्थना करते हैं उन्होंने वरदान मिलते हैं, और जो उन्होंने चाहते होंगे वरदान मिल जाता है। हालेलुया। प्रार्थना ना वरदान मिल जाते हैं, जिहड़े वरदान बाइबल च लिखे मिल जाते हैं। लेकिन जिहड़ी प्रार्थना नाल तुसी कहो नबी बन जावां, प्रार्थना ना मैं रसूल बन जावां, प्रार्थना ना मैं आराधक बन जावां, प्रार्थना ना मैं सेवक बन जावां, ये नहीं है। नबी, रसूल, सेवक मां दे आराधक मां दे गर्भ चो पैदा होंगे। ये प्रार्थना ना नहीं बनते, ये खुदा दे प्रार्थना ना नहीं होंगे, ये मां दे गर्भ चो पैदा होंगे। प्रार्थना तुसी वरदान ले सकते हो, मांग सकते हो, और पेंटिकोस्टल लोग इदा ही करते हैं। लेकिन जिहड़ी गल मैं कह रहा ये प्रार्थना ना नहीं मिलते, रसूल प्रार्थना ना नहीं बने, ये मुड्डो ही है, आराधक मुड्डो है। ये सब कुछ मुड्डो ही है, मां दे गर्भ च पैदा होंगे। आमीन। एक उदाहरण ले रहा तुहाडे नाल, प्रभु का धन्नवाद होवे। जदों दूत मरियम को आया, जो दूत जिहड़ा आ वो मरियम को आया, तो बाइबल के अनुसार मरियम जानती सी कि मरियम ये गल जानती सी भी मेरे उत्ते कृपा होगी। बड़े ध्यान नाल सुनो जो मैं गल कहनी चाहना हाँ। वो कदी नहीं सी जानती भी खुदावन इस नकम्मी ते औरत ते दया करेगा। होर भी बहुत सारे लोग सीगे जहां दी कुड़ियां उस समय ते सीगियां, और बड़े बड़े उस स्थान दे उत्ते बड़े बड़े महान जाजक सीगे। और यरूशलेम जिहड़ा सीगा एक भगती दा स्थान सीगा, और लोग उस जो फसाह दा त्योहार हुंदा सी उस स्थान दे उत्ते भगती करन आउंदे हुंदे सी। क्योंकि दुनिया दे विच अगर कोई उपासना दी थां सीगी ते वो यरूशलेम सीगा। उत्थे दे उपासक जिहड़े सीगे, उत्थे दे जिहड़े फरीसी सी, सदूकी सीगे, वो जिहड़े उस समय दे जाजक सीगे और बहुत पवित्र सीगे, और उन्हां तो बाद भगती नहीं सी करदा कोई। और वो महान स्थान सीगा जिथे परमेश्वर की उपासना की जाती सी, और महान लोग सीगे जिहड़ी ओहदी उपासना करते सीगे। और महान उत्थे दे लोग जिहड़े दुनिया के सारे लोग उस स्थान के उत्ते आके यरूशलेम दे विच आके भगती करते हुंदे सी। जानते सीगे भी जिहड़े इत्थे दे उपासक हन ये यहोवा दे उपासक हन। यहोवा का नाम जानते सी लोग। उस समय की गल कर रहा, सुलेमान दी हैकल की गल कर रहा। जो मेरा कहने का भाव है, इको ही देश सी यरूशलेम, उत्थे दे उपासक वधिया सीगे, सब कुछ वधिया सीगा, हर चीज़ वधिया सीगी। लेकिन उस थां दे उत्ते जदों एक खुदा ने एक औरत नूं फड़िया, क्योंकि हमेशा प्रभु अपने वचन के दायरे च रहिंदा है। खुदावन अपने दायरे, मरियम नूं नहीं सी पता भी खुदावन की निगाह मेरे ते हुई है। पर्सनल मुलाकात वो नहीं सी जानती, लेकिन वो ये गल जानती सी क्योंकि वो जी नानी सी, नबी ने कहा नानी होरी वो एक धर्मी जान सी, वो दसदी हुंदी सीगी भी यशायाह दी पुस्तक में एक गल लिखी गई है भी कुआरी एक गर्भवती होएगी। क्योंकि सारा इसराइल जानता सी, क्योंकि उत्थे हैकल दे विच जांदे सी, जाजक उन्होंने ये सुनाते होंगे जिद्दां असीं आप पब्लिक नूं खुदा दे लोकां नूं सुनाउने हाँ। लेकिन गल जिहड़ी मैं कर रहा, मैं कहा वो जानती नहीं सीगी भी
खुदा मेरे ते कृपा करेगा, खुदा मेरे ते दया करेगा। ਉਹਨੂੰ नहीं सी पता। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਗਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਦੀ, ਸ਼ਰਅ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾਊਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਾਊਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣੂੰਗਾ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ। ਮਰੀਅਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਏਗਾ। ਦਾਊਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਤਮਾ ਆ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਆ। ਦੋਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਚ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਆ ਆਤਮਾ, ਔਰ ਦੋਨੇ ਆਤਮੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਆ? ਉਹ ਆਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਮ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਗੜਬੜੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਜਾਮੇ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਜਾਮੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਾਨਵ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਧਾਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਨਬੀ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਆਇਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ
ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੋ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੋ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਫੇਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ, ਫੇਰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਔਰ 10-10 ਸਾਲ, 5-5 ਸਾਲ, 15-15 ਸਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਜਾਂਦੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਦੀ। ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ। ਗਲਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਦੋਨੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਊਦ ਕੋ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਫਿਰ ਗਲਤੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮਰੀਅਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ, ਦਾਊਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ, ਪੌਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰੇਂਗੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕ ਤੇ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਾਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਫਟ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਧਾਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਡਰੈਸ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ,
लेकिन ਉਹਦੇ ਚ आत्मा ठीक होना चाहिए, आत्मा ठीक होवे, प्रभु का धन्यवाद होवे। इसे तरह ही ये जिहड़ी चोण कीती उन्हें मरियम नूं फड़िया प्रभु ने, कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी दुराई गल नहीं सी भी वो जानती सी, वो नहीं सी जानती, लेकिन खुदा ने उत्ते रहम किया। उन्होंने बहुत सारे शैतान ने उन्होंने कहा भी तेरा बहुत बुरा, तेन बट्टिया ना मार दिता जाएगा, तेन आ कर दिता जाएगा, लेकिन उन्हें किसी शैतान की गल नहीं सुनी। वो सीधी कित्थे गई जाजक दे घर दे विच गई। वो जाजक दे घर दे विच गई, जकरिया दे कोल, जकरिया की पत्नी को सीधी गई, जिहदे पेट दे विच यूहन्ना सी, बच्चा सी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद होवे। कित्थे गई वो आत्मा पाए हुए लोगों को, और आत्मा पाए हुए लोगों च गई हो। अज जो मैं दसन जा रहा उन्होंने ध्यान ना सुनो। अज लोगों को पता ही नहीं भी एक आत्मा पाया होया है कि नहीं। एक कदी प्रार्थना की है, जरा कोई गल सुन रहा वो भी उदा का ही है, अगे दसन वाला भी उदा का ही है, दोनों ही उदा दे आ। हुण उन्हें सुनिया, उन्हें उन्होंने एक शक के दायरे ये गल्लां शक के दायरे होंदियां हन। संदेशवाहक ने कहा ये चीज़ां जिहड़ियां तुसीं किसी को सुनते हो, पहले वो जीवन देखो भी ये बोलता कौन पिया आ, इहदा जीवन किदां दा भाई दा। क्योंकि जे दोनों इक्को जे होए तो फिर दोनों च आत्मा इक्को ही है। हुण उन्हां दोनों दे विच आत्मा इक्को ही सीगा। और जकरिया की जी एलिजाबेथ पत्नी सीगी, वो भी आत्मा तो गर्भवती हुई सी, और जिन्हें गर्भवती की सीगी वो कोल आके आप गर्भ दे विच सीगा, वो मरियम के गर्भ दे विच सीगा, जिन्हें जकरिया की पत्नी एलिजाबेथ दे विच। आमीन, प्रभु का धन्यवाद होवे। क्योंकि दूत ने उन्हें कहा सी तू एक पुत्र जनेगी, जकरिया की पत्नी ने कहा सी, क्योंकि वो बुढ़ापे च सीगे तक यूहन्ना उन्होंने पेट च आया। लेकिन जो मैं दस रहा, जिन्हें क्या सी उन्होंने 6 महीने लागे आउन लगे। जो संदेश नूं जानदे बड़े ध्यान नाल समझना, क्योंकि यूहन्ना जिहड़ा आ यीशु मसीह तो 6 महीने वड्डा सीगा। और दूत ने जो उन्होंने कहा तो वह गर्भवती हुई, एलिजाबेथ गर्भवती हुई, तो 6 महीने यूहन्ना हिलिया जुलिया नहीं, बिल्कुल भी उन्हें महसूस ही नहीं होया भी मेरे अंदर बच्चा है कि नहीं हैगा। बड़े ध्यान नाल समझने की कोशिश करनी है, प्रभु बरकत देगा। उन्हें पता ही नहीं लगा, उन्हें कोई पता नहीं लगा 6 महीने भी मैं गर्भवती, कोई हिलचल ही नहीं हुई। लेकिन नहीं तो जे 6 महीने बच्चा हिलता जुलता है, पता लगता है, कोई हिलिया जुलिया नहीं हो, पत्थर की तरह से अंदर। धन्यवाद करते, एक मरण की हालत में सी, मरिया पत्थर वर्गा सीगा। बड़े ध्यान नाल समझना सुनना। हुण जिन्ने वो बच्चे नूं उहदे पेट च पाया, हुण ओ जिहड़ा ਉਹ ਹੁਣ कित्थे आ रहा, मरियम दी कुख दे विच। हुण जिन्ने उहनूं दित्ता सीगा उन्ने ही उहनूं हिलाना सीगा। आमीन, ग्लोरी की गल समझ आ रही सब नूं? आमीन, प्रभु का नाम मुबारक होवे। हुण जिन्ने वो दित्ता सीगा, लेकिन वो पत्थर सी, कोई हिलचल नहीं सी, कोई कुछ नहीं सी हो रहा। एक बुढ़ापे के कारण बाहर नहीं सी जा रही, क्योंकि सियाणी उम्र के दोनों जने सीगे। सियाणी उम्र के विच खुदा ने उन्होंने आशीष दी, लेकिन आशीष जड़ी सी एक पत्थर की तरह सी। प्रभु का नाम मुबारक होवे, हालेलुया। वो एक पत्थर की तरह सी, लेकिन प्रभु की प्लानिंग देखो, खुदा का ढंग देखो। जेड़ा उन्हें बच्चा दे रहा है वो आप पेड़ दे विच आ चुका है, वो मरियम दे पेड़ दे विच आ चुका है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਿੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। यूहन्ना पत्थर सीगा अंदर मां दे गर्भ च, लेकिन हिलजुल कुछ नहीं सीगी, एक मरिया दे बराबर सीगा। लेकिन ओनू कित्थे जाना पैना सीगा? उत्थे ही जिन्हें ओ यहोवा इंज फरमाउण वाला वचन, ओ यहोवा इंज फरमाउण वाला वचन ही ओनू फिर तो हिला सकदा सीगा। अज जे कोई विश्वासी, जे कोई मेरी भाई भैन खुदा का धन्यवाद होवे, जे वो मट्ठा हो गया है, वो मर चुका है, जदों फिर उसे स्थान जाएगा किरे को यहोवा फरमानो है वचन को आएगा ते फिर सारे चौथे पैने वो फिर हिल जाना है। आमीन आमीन। जदों दा आमना सामना होया, जदों मरियम फटाफट उत्थे गई, किसे को नहीं रुकी, आमना सामना सीधी एलिजाबेथ को गई। खुदा का धन्यवाद होवे। और जदों जाके मरियम छेती ने उठ के उत्थे यहूदा दे एक नगर नूं गई। खुदा का धन्यवाद होवे। और जकरिया दे घर विच जाके आ पढ़ो भाई जी, एक दी लूका 1 ओदी 40 तो शुरू करांगे। मैं सिर्फ थोड़ा सा समा लै रहा ताकि आपां नूं उस गल नूं समझ सकीए जिस विषय के बारे आपां गल कर रहे हैं। और जिहदे बारे यूहन्ना दी पत्री ने जिक्र किया है, आत्मा की परख। वो किसे को नहीं गई, ये नहीं है कि उत्थे होर जायक नहीं सीगे, सब कुछ सीगे। मैं ताई तुहानूं पहले दस्सिया महान यरूशलेम सीगा, सारे लोग उत्थे भगती करन आउंदे सी, सब तो बड़े उपासक उत्थे ही सीगे, सब तो बड़े ज्ञान रखने वाले लोग उत्थे ही सीगे। लेकिन वो किसे कोल नहीं गई, वो सिर्फ उत्थे गई जिथे ओदा आत्मा उन्हें गवाही करदा सी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद होवे। और उन्होंने पता भी नहीं, जिहड़ी एलिजाबेथ सी उन्होंने तो पता भी नहीं सीगा। वो तो सोचती सी भी ये बच्चा हिलूगा कि नहीं हिलूगा, पर उन्होंने पता सीगा भी जिन्हें दिता है वही जीवन पाने वाला है। हुण जिन्होंने पता है भी जिहदे मैनू जिहड़ा मैनू लैके आया है वही मेरे च साह पाऊगा। आमीन। ये मनुखा की कोई सोचना बाइबल नहीं चलती। प्रचार जो मर्जी कोई कही जाए, अज बड़े सारे लोग फूंगली के पत्तियां के उत्ते इहो जिहियां गल्लां ते प्रचार कर रहे हैं। तुसी कुछ ना करो, मैं तुहानूं तरीका दस रहा, तुहानूं सुनो, संदेश अगे रख लो, बाइबल अगे रख लो, उस बंदे दे काम देख लो। संदेश अगे रख लो, बाइबल अगे रख लो, उस बंदे दे काम देख लो, आपे पता लग जाऊगा फूंगड़ी दे पत्ते किन्ने लपेटे हुए हैं, की करता बंदा हो। प्रचार करना जीवन नहीं है। आमीन। प्रचार करना होर चीज है। प्रचार की आवाज किसी की वधिया हो सकती है, किसी का वधिया काम हो, वधिया तरह हो बोल सकता है, उच्चा बोल सकता है, बहुत मिठा बोल सकता है। ये प्रचार इस जीवन नाल इहदा कोई संबंध नहीं है। ये तो एक ज्ञान है, गिफ्ट है, ज्ञान के दानव हन, पढ़े लिखे हन, नैट चला लेंदे हन, दूजे देखते हैं, समझ लेंदे हन। हालेलुया। ये दान। लेकिन जिहड़ी गल मैं करदा आ, मैं जिहड़ी गल कर रहा है वो है जीवन दी, आत्मा दी, परमेश्वर दा, प्रभु दा आत्मा दी। तुसीं ओह चक्को, जिन्ना भी गलत बंदा है, कोई भी जो भी कोई गलत है, उहदे काम देखो। क्योंकि पेड़ जिहड़ा आ, पेड़ नूं तुसीं कदी नहीं पहचान सकते। ਉਹ प्रभु ने जो पेड़ नूं तुसी जिहड़ा पेड़ लगा तुसी कह नहीं सकते भी ये पेड़ काहदा आ। जे ਉਹਦੇ पत्ते झड़दे तुसी दस नहीं सकते पेड़ काहदा आ। सारे दे पत्ते झाड़ देंगे, वो पेड़ तुहानूं विचे ला दो, पेड़ कोई दस नहीं सकता। लेकिन जो फल आएगा
फल तो आना ही आना आ, Amen. फल ਉਹਦੇ पेट का आना ही आना है। वो फल दसेगा भी एक भाई किदां दा आ। Yes, Lord. वो जरा दरख्त है उन्हें अपना प्रमाण देना है Yes. भी उन्हें फल देना है भी ये फल की है। कई लोग अपनी शोहरतां करके मार, कई औरतां करके मार खा गए, कई पैसे करके मार खा गए, कई अपने परिवार करके मार खा गए। संदेश वाक ने क्या है, धन्यवाद प्रभु का। यह समा जरा है ये पैसे का समा है, पैसे इकट्ठे कर लो। कलीसिया नूं वधाउण दा समा मंग रहे, कलीसिया वधो, प्रभु का धन्यवाद होवे। हुण वो समा नहीं आ, हुण समा जड़ा है कुछ होर है, समय नूं जानना विच को लोग इकट्ठे करांगे। लोग सब तो पहले ਜਿਹੜੇ लोग ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। 10 साल चर्च हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, वो आए तो गए लेकिन गर्भवती नहीं होए। जे गर्भवती हुंदे वचन का लांगर उन्हां दे अंदर हुंदा ते कदी भी वो अपने आप नूं हिला नहीं सी सकदे, क्योंकि उन्होंने अंदर परमेश्वर का लांगर सी, वचन सीगा। क्योंकि उन्होंने अंदर वचन ही नहीं। हुण ध्यान नाल सुनो, प्रभु के वचन दे विच लिखिया है जदों दुष्ट आत्मा निकलदा है ते की करदा आ, उहदे शरीर नूं खाली करदा आ। जो शैतान निकलदा, उहदे दुष्ट आत्मा निकलदा है ते उहदे शरीर नूं खाली कर दिंदा, वो शरीर उहदा खाली हो जांदा। बड़े ध्यान नाल सुनो, ये सारियां गल्लां उत्थे टुकड़ियां जाके, और तुम देखोगे भी वाकई ही खुदा का कलाम की कह रहा। सोना लैने परखते हैं, कोई चीज़ लैने उन्होंने परख के देखते हैं। ये तो तुहाडे प्राणा का सवाल है, उन्होंने परख के देखो, उस बंदे नाल मिला के देख लो ये बंदे कितना फर्क है। इन्हां दी अखां दित्तियां रब ने, समझ। हुण जिहड़ा बंदा सानू कुछ दे रहा उन्होंने देखो असीं है कौन है, उहदा जीवन का देखो, वो कित्थे तू कित्थे मैं। शराबी हो, नशेबाज हो, वो फैमिली देखो किदां दी। कोई भी बंदा वो की किसी नूं देगा, ਉਹਦਾ अपना ही सिस्टम नहीं सही, वो अपना भाई का जीवन ही नहीं सही। मैं तो तुहानूं गल दसी, मरियम दे विच जदों मरियम नहीं सी जानदी, लेकिन मरियम दे अंदर जदों खुदा प्रवेश होया, एक कमजोरी आ खुदा दी, वो एक इंसान नूं फड़दा आ जिद्दां उहने मेरे नबी नूं फड़िया। आमीन, हालेलुया। की नबी तो बाद उन्हें लोगों को छड़ दिता? नहीं, मैं कमजोरी दसी है। अज भी वो बंदे नूं ही फड़ेगा। अज वो किसी जानवर, किसी जानवरां नूं नहीं फड़ेगा, अज भी वो मनुख नूं ही फड़ेगा। अज भी जिहड़े खुदा दे संत हन उन्हां दे विच परमेश्वर दा आत्मा रहिंदा है, जिहड़ी ओहदी देह है उहदे विच खुदा दा आत्मा रहिंदा है। लेकिन देह इहो जिहा काम नहीं करदी, देह जिहड़ी है वो इहो जिहे काम नहीं करदी, किसी दे लोकां नूं, किसी दी कलीसिया नूं नहीं तोड़दी, ओहदा भाईचारा प्रगट करदी है। देह दे लोग जिहड़े हन वो भाईचारा, क्योंकि ओहदे अंग हन, उन्होंने पता ही नहीं है। कोई अपने अंग नूं लग करदा है पर उन्होंने पता ही नहीं। ਇਹਦਾ मतलब उस बंदे दे अंदर हरामकारी है, लालच है। आमीन, क्योंकि वो अपने अंग नूं, आमीन, अपने अंग नूं लग करके देखे नहीं कर सकता। आमीन, गल वचन दी है। कईयां नूं औरतां ने ले लिया, कईयां नूं शोहरत ने ले लिया, कईयां नूं दौलत ने ले लिया। प्रभु का धन्यवाद होवे। मैं बहुत सारे गल्लां आप जी दे नाल करनियां चाहुंदा हां प्रभु की दया दे नाल। बहुत सारे लोग सोचते हैं जो खुदा का कलाम प्रभु ने कहा भी भाई हुणी कहंदे उहदे पिछे आउणा, प्रभु ने कहा सब कुछ छड्ड के मेरे पिछे आ जा। कुर्सी लैनी है, सीट चाहिए है, ब्राइड कहाना आ, दुल्हन कहाना आ, लेकिन काम देख लो किहड़े हम दुल्हन दे काम देखो। अगर तुहानू कोई कवे लोकां नू प्रचार करते हाँ
लेकिन मैं वो जिन्हां दी गल करदा हाँ, मैं उन्हां दे जिन्हां दे बारे मैं दसदा हाँ, उन्हां नूं 10,000 बंदे च भी असी झूठा कर सकते हाँ भी इन्हां लोकां ने खुदा दे कई लोकां दीयां चर्चां नूं तोड़िया। ये गवाही है इस गल दी। ਜਿਹੜੇ खुदा दे लोग हैं सब दे सामने गवाहियां हैं। उन्होंने फैल कट के देखो अज तक कितने आ लोग हैं प्रभु का दर। लेकिन 20 साल बाद 30 साल प्रचार करते हो गए, लेकिन 20 साल 30 साल बाद कहते अज असी जीवना आ, जीवन जीना। 20 साल बाद जीवन जी रहे हो तो पहला किहदी आत्मा के थले प्रचार कर रहे थे? 20 साल प्रचार किया किहड़ी आत्मा थले? तां ही तां यूहन्ना ने कहा आत्मा नूं परखो। यूहन्ना ने कहा आत्मा नूं परखो। ये आत्मा परमेश्वर तो है, आमीन, कि अपनी ही समझाना चल रहा है, आमीन। बड़ी ये बहुत वड्डी गल है। इत्थों ही लोगों ने मार खानी है। जो आत्मा नूं परखना बहुत जरूरी है। जिन्ना तक साडे को आत्मा की परख नहीं है उन्ना चिकर असी कुछ नहीं है। साडे दा जो मर्जी कोई करके जा सकता, सानू आत्मा की परख जरूरी है। माड़े चंगे की पहचान जरूरी है, आमीन, हालेलुया। कई लोग कहते हैं भी असी साडी शोहरत होनी चाहिए है, साडा नाम होना चाहिए है, सानू असी ऐ करते। कई लोग दान देना दान देंदे आ, दान दे के अपना नाम करना चाहते हैं भी भाई जी इस भाई ने इत्थों आया, इन्हें इन्ने दान दिता, इस भाई जिदा लोग पक्खियां के उत्ते नाम नहीं लिखे होंगे स्वर्गी माता जी, स्वर्गी पिता जी, इदा ही ये लोग चाहते हैं, वड़ियाई चाहते हैं। लेकिन जद की वड़ियाई किहदी होनी चाहिए है? यीशु मसीह दी होनी चाहिए, हालेलुया। खुदावंद दा नाम मुबारक होना चाहिए है, आमीन। लेकिन मैं इस गल तो कहा फिर तुहानूं दोबारा कहना भी खुदा की एक कमजोरी है मनुख हड्डियां नूं लैना, मनुख जामे च रहना। और जिन्हें भी पौलुस आया, अनानियस आया, मार्टिन आया, कोलुम्बा आया, मार्टिन लूथर आया, वैजली आया, भाई ब्रैनम आए, सब दे विच खुदा रहिंदा सी, उहदा आत्मा रहिंदा सी। वो भी तो मनुख ही सीगे, हालेलुया। वो भी तो मनुख मनुख खुदा की कमजोर, जिन्हों यही नहीं पता लगा अज तक उन्होंने बाइबल की समझ नहीं है, उन्होंने बाइबल क्योंकि उन्हें मनुख नूं फड़ना है। रैप्चर उन्हें घोड़ियां का नहीं करना, उन्हें मनुखों का ही करना है। अगे भी मनुखी धरती जो उठाए गए सीगे और यीशु मसीह भी मनुख सीगा, पौलुस भी मनुख सीगा, भाई ब्रैनम भी मनुख ही सीगा, हालेलुया। लेकिन अज तक कभी किसी ने नहीं किया भी साडी भगती करो। लोगों को गलत सिखाया जाता है और कभी किसी पास्टर ने नहीं कभी किसी ने कहा भी साडी वड़ाई करो। पौलुस ने कहा, पतरस उन्होंने कहा, यीशु मसीह तो छुट कोई दूसरा नहीं है। लेकिन लोगों को सिखाया जा रहा सीगा, लोगों को दसिया जाता भी मनुख बारे मनुखा मनुख मनुख करके लोगों ने दिमाग च पा देंगे, लोगों को समझ ही नहीं आती पई, हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक होवे। वड़ियाई करनी आदर करना फर्क है। वड़ियाई का मतलब हुंदा तुसी ओनू जिहड़ा मनुख है ओनू तुसी महिमा दे रहे हो, ओनू धूप बत्ती कर रहे हो, ओदी उपासना कर रहे हो, यह है मनुखा नूं मनना। लेकिन आदर करने का मतलब हुंदा है उहदा आदर भाव करना, जिदा एक अतिथि का आदर भाव करते हैं, हालेलुया। बहुत सारिया गल्लां पूरी बाइबल मनुखा दे नाल है। खुदा मनुखा जामे दे विच आके छुपदा है। दूसरा आत्मा भी होंदा है, ये परमेश्वर का आत्मा भी होंदा। तां ही तो उन्हें कहा आत्मा की परख करो भी ये आत्मा किहड़ा है जिहड़ा तुहानूं चाल बलूसी कर रहा है, ये आत्मा किहड़ा आ? ये आत्मे की परख तां करो है किहड़ा आत्मा आ। वो जिहड़ा बंदा आ, वो जिहड़ा सेवक है, वो तो गल वो तो बोलदा आ, वो तुहाडी कोई भी जनानियां इहो जिहे कामां च नहीं आउंदा।
ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੋਲਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਪੌਲਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਪਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਗਰਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਹਾੜ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਨਬਾਸ ਨਾਲ ਪੌਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਪੌਲਸ ਬਰਨਬਾਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵੈਜਲੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਏਲੀਆ, ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਲ ਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਾਉਣ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਐਂ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਐਂ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਏ ਸਭ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਆ, ਐਲੀਸਬਤ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਯੀਸ਼ੂ ਆ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹ ਐਲੀਸਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਛਲਣਾ ਸੀ। ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਛਲਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਭ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਭਾਈ ਜੀ, 42 41 1 ਦੀ, ਲੂਕਾ 1 ਦੀ 41। ਤਾਂ ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਐਲੀਸਬਤ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਛਲ ਪਿਆ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਉਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੀ ਉਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਛਾਲਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਛਾਲਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਛਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਐਲੀਸਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਐਲੀਸਬਤ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਦੁਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਗਿਫਟ ਅੰਦਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫਲ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ, ਇਹ ਮਰੀਅਮ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੀ, ਦਾਊਦ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ, ਪੌਲਸ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਅਮ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ?
पवित्र आत्मा तो गर्भवती होएंगी, बच्चे ਨੂੰ जन्म देंगी, ਉਹਦਾ नाम यीशु रखना, और यीशु ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया, यीशु ही पवित्र आत्मा है। मैं हौली हौली ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। और पवित्र आत्मा ही जीवन जीना आ। पवित्र आत्मा पाया होया बंदा चर्चा नू खराब नहीं करता। पवित्र पाया होया बंदा औरतां दे मगर नहीं चलता। पवित्र आत्मा पाया होया बंदा पैसे का लोभी नहीं हुंदा। पवित्र आत्मा पाया होया बंदा शोहरत का लोभी नहीं हुंदा। पवित्र आत्मा पाया होया बंदा सधारणता दे विच रहिंदा। आमीन। पवित्र आत्मा का मतलब समझो की है। पवित्र आत्मा का मतलब होंदा जीवन। जीवन जे जीवन तेरे च हैगा आ ते फिर जीवन तू जिएगा। मरियम नूं शैतान रोकदा रहा लेकिन उन्हें किसी की परवाह नहीं की, किसी की परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ जीवन सी। हालेलुया, ਉਹਦੇ अंदर जीवन ਸੀਗਾ, जीवन करके परवाह नहीं की। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਮਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਤ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਯੋਲ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਭ ਆਤਮਾ ਬਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਸਭ ਤੇ ਬਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ, ਕੀ ਸੀ ਛੱਡਣਾ? ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਏਲੀਆ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਬਲਦ ਬੁਲਦ ਸਭ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ खुदा का जरा नेम का संदूक है वो अगे गए और बंदा पिछे पिछे। जो तुसी पिछे रहोगे कोई जर्दन एहो जी नहीं जड़ी नहीं फटूगी, क्योंकि तुसी वचन दे पिछे हैं। पिछे का मतलब समझो, ये नहीं भी यीशु मसीह फोटो वाले दे पिछे पिछे। पिछे का मतलब है वचन दे पिछे, वचन के दायरे दे पिछे। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚੱਕੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਚੱਕੋ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ 7 ਸਾਲ ਚੱਲੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਯੁੱਧ ਚੱਲੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਵੀ ਯੂਪੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਿਲੋਸਫਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਆ।
क्योंकि सानू शुरू तो पता सी ये गल्लां दा प्रभु की दया दे नाल भी जीवन जीना असली चीज़ है। प्रचार ज्ञान इकट्ठा करके लोगों को दसना ये गल कुछ होर है, सामर्थ नाल प्रचार करना ये गल कुछ होर है। लेकिन जिहड़ा जीवन जीना, लोगों को जीवन की कसौटी ते खड़ा करना, जीवन किद्दां जिओगे, जीवन किद्दां आऊगा किसी दे विच, जिन्ना चिकर तक तुसी उहनूं ताड़ोगे नहीं, वो जीवन नहीं लैके आ सकदा। जिन्ना चिकर तक उहनूं तुसी निखारोगे नहीं, वो जीवन नहीं लैके आ सकदा। जे तुसी इन्ना, एक मैं उदाहरण तुहानूं एक होर देन लगा प्रभु की दया दे नाल। और सर्व रचना एक एंजुलस वो बंदे का नाम सी जिन्हें संगमारमर के पत्थर के उत्ते मूसा की तस्वीर स्टैचू बनाया सी मूसा का। और मूसा का जो उन्हें स्टैचू बनाया उन्होंने रोज़ थोड़ी लैके और शैणी दे नाल उस पत्थर नूं रोज़ घटदा सीगा। कई साल उस भाई नूं लग गए। उस जो दे अंदर सीगा वो बनाउणा चाहुंदा सी भी मूसा इदां दा होऊगा, इदां दी उहदी दाढ़ी होएगी, इदां दा उहदा नक होएगा, इदां दा उहदा सुभाਅ होएगा, इदां दा उहदा चेहरा होएगा, और इदां दे उहदे हत्थ होणगे, इदां दे बहंदा होना, इदां दा लगदा होना। उहदे अंदर एक तस्वीर सीगी, वो तस्वीर नूं वो बाहर कढ रिहा सीगा। हालेलुया। क्योंकि उहदे अंदर वो तस्वीर सी बनी हुई, वो तस्वीर नूं वो बाहर कढ रिहा सीगा। हुण उस जदों आपां कोई तस्वीर बनाउने आ, किसी दी मिनिस्टर की एक उदाहरण कहानी दे दस रहा। हुण एक स्टैचू बनाया गया सी हुण पिछे जे बहुत सारा उच्चा पटेल का, और मेरा ख्याल करोड़ां रुपया उहदे उत्ते लगा। वो किते किसी दे घर नहीं लाया गया लिया के, उहनूं कित्थे लाया गया, उस बैगान उस मैदान दे विच लाया गया जिथे लोग आके उस तस्वीर नूं देखण, उस बनाए हुए स्टैचू नूं देखण। करोड़ां रुपया खर्च करता मोदी होना ने उस चीज़ नूं बनाउण दे लई। पता नहीं किन्ने फुट उच्चा बनाया गया हो, खुदा धन्नवाद होवे। हुण ओनू घट के ओनू बना के कित्थे रखिया गया। जे असी किसी दी भगत सिंह दी जां किसी होर दी असी एक स्टैचू बनाने आ, ओनू कित्थे रखिया जांदा आ? मैदान दे विच। कितने लोग समझ रहे हैं? ओनू मैदान दे विच रखिया जांदा आ, उस गार्डन दे विच रखिया जांदा आ कि लोग आके देखण। ये ओदी तस्वीर है। खुदा दा धन्नवाद होवे। आमीन। अज खुदा की कर रहा है? अपनी ब्राइड नू की कर रहा है? अपने लोगों नू की कर रहा है? घट रहा है। लोगों नू समझ नहीं आ रही, उन्होंने पता ही नहीं असी कर की रहे हैं, क्योंकि सही आत्मा गाइड करने वाला नहीं है। आत्मा नू परखो। आत्मा नू जिन्ना कि तुहाडे कोल परख नहीं है, उन्ना चिकर तुहानू कोई गल दी समझ नहीं आनी। कोई भी अज तक तुसी देखो उस बंदे ने, उस भैन ने, उस भाई ने किसी ने छल किया होवे, किसी दी सभा दे लोकां नू तोड़िया होवे, जां किसी नाल छल कपट कीती होवे, जां संदेश हेरा फेरी कीती होवे, या वचन तो इधर उधर होया होवे, एक स्टैंड ते खड़ा होया होवे। मैं नहीं कहता विरोध होना ही है, मरियम का होया, सब का विरोध होना, जिन्हां विच जीवन है उसका विरोध होना है। ये ख्याल रखियो मेरी गल दा। हर एक बंदे का विरोध होना है, क्योंकि शैतान ओहदे मगर पैंदा जिहदे अंदर जीवन, लेकिन खुदा ओहदे नाल है। पर मैं तुहानू तां कह रहा, कोई तुहानू ये कवे आला भाई आप पतासे खा ला, आ चीज़ खा ला, तुसी फड़नी खा लेनी, इदां ना करो। पहले परखो, उस चीज़ नू देखो। हालेलुया। उस चीज़ नू पहले, यही तो समझ है, यही तो परख नहीं है भी जो उसको सानू दे रहा असी ओही खा रहे हैं। पर दे कौन रहा है? पहले ओहदा जीवन तो देखो, जड़ा लै रहा ओहदा जीवन देखो, जड़ा लै रहा जड़ा दे रहा, दोनों ने जीवन देखो। ताई तो दोनों ने आत्मे रल गए, ताई तो सब दे आत्मे एकदम रल जाते, क्योंकि उन्होंने इक्को ही भाषा होंगी।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ Yes. Yes, Lord. ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋਗੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਲਟੇਰਾ ਆ। ਲਟੇਰੇ ਕੋ ਜਾਉਂਗੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੁੱਟਣਾ ਆ। ਉਹ ਲਟੇਰਾ ਆ, ਉਹ ਲਟੇਰਾ ਆ। ਲਟੇਰੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਲ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜੂ ਲੁੱਟਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ। ਆਤਮਾ ਪਰਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਹੀ ਵਚਨ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਵਧੀਆ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਗਾ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੈਪਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਆਏਗਾ ਅੰਦਰ, ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ, ਯਹੋਵਾ ਇੰਜ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਵਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੌਲਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ 13 ਅਧਿਆਇ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੇ, ਗਿਆਨ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇਂ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੜਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇਂ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਈ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਝਿਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਫੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੀ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਧੂਰਾ ਮੁੱਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਅਧੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
प्रचार जाता रहेगा, दान जाता रहेगा, हर चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर सदा ही अटल रहेगा। वो इस प्रेम की गल कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद। जो तुहाडे च वो प्रेम आता है, फिर अधूरियां चीज़ां सब खत्म होंदियां हैं। हालेलुया। आत्मा की परख करनी बहुत जरूरी है। एक होर उदाहरण लेना मैं, प्रभु का धन्यवाद। पहला राजा की पुस्तक, पहला राजा की पुस्तक ओदी 13 एक नबी सीगा, मैं कहना भी 4 तो ही पढ़ देंगे भाई जी शुरुआत। 13 की 4 तो शुरू करो। पहला राजा की पुस्तक ओदी 13 की 4। ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬੈਤੇਲ ਵਿੱਚ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚੀ ਰੀਤੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। बैतल हाम दे विच ਜਦੋਂ उस खुदा दे नबी ने वचन नूं ਜਦੋਂ जो खुदा ने ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲੀ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਤੂੰ ਆ, ਤੂੰ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। आत्मा की परख जरूरी है। आम आ जाओ, जिन्ना तेनू डांटूगा उन्ना ही नबी ने कहा उन्होंने बंदे नू फड़ के प्यार करो। संदेशा च लिखिया, पढ़ लो जाके। कहता जो तेरा सेवक तेनू तारदा आ, उन्होंने प्यार करो। भी यहो जिहा सच्चाई बोलने वाला बंदा तुहाडे कोल हैगा आ। संदेश पढ़ने नहीं, वचन पढ़ना नहीं, परख कित्थों आनी है? परख नहीं होनी। संदेश पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ਉਹਦੇ गुण फल देखो, फिर देखो भी पानी का पानी, दुध का दुध तुसीं आप ही कर देना, कहने की लोड़ ही नहीं पैनी, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਲ ਬਲੂਸੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਐ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਪਲੋਸਿਆ, तीजे ने फिर पलोसिया, चाल पलूसी की, क्योंकि पहला जड़ा आ वो गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन चाल पलूसी वाला बर्दाश्त कर। तू तो है, तुसी तो इदा ही है, कोई नहीं इदा है, वचन इदा ही है, किरपा हुई है इदा। नबी ने कहा, कहता जो यहो ਜਿਹੇ लोग प्रचार करते किरपा का, कहता अज किरपा का प्रचार नहीं है। नबी का मेरा संदेश, नबी का संदेश जड़ा है वो सुधार का संदेश है, सुधारता है। यहोवा इन फरमाने वाला वचन की करता, सुधारता है, हथौड़ा है। आमीन। जिथे तुसी जाल बलूसी की उत्थे उन्हें खत्म। क्यों? की कारण है? हम मेरे को कोई आप मैं की कारण भाई दसो, क्यों, केड़ी की कमी की है? ਉਹ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ इदा बोलते हैं, इदा बोलते आ करते हैं, इदा बोलते हल। उन्होंने पुछ भी बाइबल च गल्लां लिखियां जिहड़े बोलते हैं, संदेश च गल्लां लिखियां जिहड़ियां बोलते हैं, जे नहीं लिखियां तो फिर दस। लेकिन मैं एक जाजक होके एक आम बंदे का गल सुन रहा, जिन्हों बाइबल और संदेश का ऊड़ा एड़ा नहीं पता, अगों ओह जिहा ओह, अगों सुनाउण वाले दोनों ही इक्को जे। हालेलुया। दोनों ही इक्को जे, क्योंकि दोनों को आत्मा ही नहीं परखन दा। ओहदे कोल लालच दा आत्मा आ, ओहदे कोल ओह है जिहड़ा मन चाहे गुरु बनावा। दोनों ही आपस च मिल गई। आमीन। सच्चाई तो लोग हमेशा भजते हैं, लेकिन खुदा का धन्यवाद होवे जो ख्याल रखियो, यीशु मसीह का जरा उन्हें थुक दे नाल, जो उन्हें थुक नूं सुट्टिया जमीटी दे विच,
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਥੁੱਕ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੁੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਥੁੱਕ ਆ। ਆਮੇਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਥੁੱਕ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਇਹ ਉਹ ਥੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਥੁੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਮੂੰਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਥੁੱਕ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵਚਨ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਥੁੱਕ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਆਮ ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਥੁੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਥੁੱਕ ਨਾਲ। ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਥੁੱਕ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਗਲੋਰੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੁੱਕ। ਇਹ ਥੁੱਕ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰੁਕੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਚ ਨਾ, ਇਹ ਆਤਮੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਤਮੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ, ਆਤਮੇ ਆ, ਆਤਮੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਆਤਮੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਕਾਫੀ ਆਤਮੇ ਹਨ। ਪਰਖ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਪਰ। ਹੁਣ ਯਹੂਨਾ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਆ, ਸਭ ਸਫਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮੇਨ। ਖੁਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੁੱਟਣਾ। ਆਮੇਨ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਜਿਸਮ ਬਗਿਆੜੀਆ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਗਿਆੜੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ? ਬਗਿਆੜੀਆ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਭੇਡ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਖੱਲ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਗਿਆੜੀਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਗਿਆੜੀਏ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਦੋਂ ਲੱਗਣਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਚਾਲ ਬਰੂਸੀ ਕਰਤੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਭਾ ਕੋਈ ਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀ ਭਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਹੋਵੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲਹੂ ਕੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਉਹ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਲਹੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਪਾ ਲਈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਹੂ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅੱਜ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਲਹੂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਗੇ। ਲਹੂ ਚ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲਹੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਯਰੋਬਾਮ ਨੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਲੰਮੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਹਾਂ, ਬਾਹ ਉਹਨੇ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੰਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਲੰਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲੰਬੀ ਬਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਈ। Yes. ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁੱਕ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੋਕੀ ਗਈ, ਖਿੱਚਣਾ ਗਈ ਆ, ਪਾਵਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੁੱਕ ਗਈ, ਲਟਕ ਗਈ, ਖਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਮੇਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸਚਾਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜੋਗੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਗਵੇਦੀ ਵੀ ਪਾਟ ਗਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਵਾ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਢਿਲਕ ਪਈ। ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਗਵੇਦੀ ਫਾਟ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਸਵਾਰ ਢਿੱਲ ਗਈ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਬੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਬੁੱਢਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਬਸਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਭਾਈ ਜੀ 11 ਤੋਂ 13 ਦੀ 11 ਬੈਤਲ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, 13 ਦੀ 11। ਬੈਤਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਨਬੀ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਨਬੀ ਵੀ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਤੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਫਟੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਂਹ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਬੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਪੜੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਰਾਹ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਕੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਕੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਹੁਣ 14 ਤੋਂ ਪੜੋ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। 14। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੂਤ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਲੱਭਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦਾ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣੀ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੂੰ ਆਇਆ ਉਸ ਰਾਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੋਰੇ ਵਚਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਆਮੇਨ। ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਰੱਖ ਲਓ।
ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਖ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਸੌਟੀ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਘਸਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਹੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਕਹਿਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਨਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਪੜੋ। ਪਰ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵੀਂ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੀਂ ਜੀ। ਨਾ ਉਸ ਰਾਹ ਖੜੀ, ਨਾ ਉਸ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਮੁੜੀ, ਨਾ ਉਸ ਰਾਹ ਥਣੀ ਮੁੜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਆਮੇਨ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼, ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਮੇਨ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਾਈ ਭੈਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਓਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਗਵਾ ਲਏ, 15 ਸਾਲ ਗਵਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, 120 ਦੀ ਜਮਾਤ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਉਸੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਓਤੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਮੇਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਝੁੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਗਲੋਰੀ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਝੂਠ। ਨਬੀ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਈ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇੰਜ ਫਰਮਾਉਣਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਆਪ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਕੋਲ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ,
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਦਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਚੀ ਨੀਤੀ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਾਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਰੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਿਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਹਿਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਭਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤੋਂ। हे ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਇਹ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੁੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਜਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਜਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਤਮੇ ਹਨ। ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਲਾਲਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕਈ ਆਤਮੇ ਹਨ। ਮਾਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਹਨ। ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਲੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਛਾਣੀ ਜਾਏ, ਵਾਕਿਆ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਛੱਡਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਝਾੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 7 ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 8 ਆਤਮੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਈ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਝਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚੱਲ ਫੇ ਚਲੀਏ। 7 ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, 8 ਜਣੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ, ਵਚਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ। ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇਹ ਆ। ਆਮੇਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਦੁਲਹਨ। ਗਲੋਰੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਹ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਇੱਕ ਚ ਆਤਮਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਆਤਮਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਫੇਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਬਣ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਤਮੇ ਆ। ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਲਾਲਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਤਮੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ, ਯੂਹੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਲੋਭ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਤਮੇ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਤਮੇ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਸੰਸਾਰਕ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਆਤਮੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ यूहन्ना ने गल दस्या ये चिट्ठी मेरे लिए है, ये अज दे वर्तमान दे मसीहा दे लिए ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी किसी लिए नहीं है। क्योंकि जे बाइबल सारी असीं देखते हैं साडे लिए है, जो चंगी गल साडे लिए है तो फिर इनू चीज नू भी खाना पैना है, ये भी साडे लिए है, ये लोकां लई नहीं है, दूजियां लई नहीं है। हालेलुया, प्रभु का धन्नवाद होवे। हाँ जी पढ़ो भाई जी अगे। हालेलुया। हे बच्चों तुसी तां परमेश्वर तो हो, तुसी तां परमेश्वर तो हो। हाँ जी, अते उन्हां नूं जित लिया है, तुसी तां परमेश्वर तो हो, उन्हां नूं तुसी की कीता है। हाँ जी, क्योंकि जेड़ा तुहाडे विच है सो उस नालों वड्डा है। जेड़ा तुहाडे विच है उस नालों वड्डा है। आमीन। जेड़ा आत्मा कहता तुहाडे च है वो उस नालों वड्डा है। हाँ जी, जेड़ा संसार विच है वो कहता एक संसार विच, जेड़ा संसार विच है। हाँ जी, ओह संसार तो है, ओ संसार तो हन, इस करके संसार तो बोलते हैं। इसे नहीं वो संसार तो बोलते हैं। संसारिक गल्लां कर, मैं तां ही तो तुहानूं कहा आत्मा की परख करनी है, बाइबल का संदेश रख लो। हुण तुसीं पुछ नहीं सकते अगले नूं, क्योंकि तुसीं आप भगोड़े हो। उन्हें कहना भी जे तैनूं इन्नी समझ है तू आया क्यों। हुण वो चोर है आप ही, हुण पुछूगा कि उधर लटेरे को जाऊगा और कहता मैं तेन थोड़ी क्या ही, तू आप ही आया। जो उन्हें बाद जो कोई गल की कहना मैं ही, तू आप ही आया। वो ना इधर जोगा ना उधर जोगा, लटक गया तोरी अगर पता नहीं उन्होंने लगना। हालेलुया, क्योंकि उन्हें सवाल कर नहीं सकता। क्यों करूगा, उन्हें कहना मैं थोड़ी क्या तेन, तू आपे आया, तुसी आपे आए, मैं थोड़ी क्या तेन। सच्चाई है गल दी। तो पहले ही आप कोई कदम पट्टन तो पहले ही आप देखना चाहिए आपां नूं भी आप करन की लगे हैं। हालेलुया, क्योंकि ये मेरे प्राणा का सवाल, हर बंदे चाहिए मैनूं मेरे प्राणा का सवाल है। जिहड़े लोग परवाह नहीं करते, ये परवाह करने वाली लैन, ये परवाह ही करनी पैनी इस लैन च। ये मर्जी शरीरक गल नहीं है, ये तुहाडी आत्मा का सवाल है, तुहाडे प्राणा का सवाल है भाई भैणो। ये छोटियां मोटियां गल्लां नहीं है, ये कोई मूली गाजरा नहीं है, मूली गाजरा आ। हुण तुसीं दूजे नूं सवाल थोड़ी कर सकते, उन्होंने दिखाओ सानूं बाइबल च आयत कढ़ के दिखा, वचन च कोई आयत कढ़ दिखा, संदेश च आयत दिखा, हुणी ही नहीं दिखाऊगा कि कुछ भी नहीं है। क्योंकि असीं जो भी लड़े हैं वचन के नाल लड़े हैं, संदेश नाल लड़े हैं। रला पा के नहीं लड़े, किसी नाल लड़ाई की रला ना नहीं। जे कोई गलबात हुई वचन दिखा पाई कित्थे लिखिया, दिखा संदेश कोई कित्थे लिखिया। हालेलुया, जे कोई संदेश ने कोई गल कही होनी और पिछे कोई रीजन होना। जे बाइबल दे विच कोई गल लिखी है और पिछे कोई रीजन होगा, वो नाल ही तुसीं अगे पढ़ो। बाइबल नबी ने कहा संदेश जी बाइबल है वो नाल ही उत्तर देंदी है, नाल ही प्रश्न उस। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक होवे। हालेलुया, वो क्योंकि फिर ना किसी पासे जो कर उन समझ नहीं लगनी उन्हें करांगी मैं, लेकिन एक दिन समझ तो बाहर हो जाता। यूदा इस्करियोती दे यही काम होया। बहुत सारे लोग हैं जिहड़े इदां दे हन, जिहड़े मैं पढ़दा तुहाडे सामने दिखाउंदा तुहानूं, तुसीं हैरान होवोगे। हाँ जी पढ़ोगे। अते संसार उन्हां दी सुनदा है। संसार देखो मेरी गल नूं सुनो की कह रहा है यूहन्ना, केड़ी गल है, मैं नहीं कह रहा, यूहन्ना कह रहा, खुदा दा आत्मा गवाही कर रहा जी। गवाह की कह रहा, कहंदा संसार दे लोग हन, संसार उन्हां दी सुनदा आ, आत्मिक बंदा कदी नहीं सुनेगा, वो सही मार्ग ते भेजेगा। लेकिन जिहड़ा संसार वो दी सुनदा आ। आमीन। हाँ जी पढ़ो। असीं परमेश्वर तो हां, कहना असी यूहन्ना कह रहा असी परमेश्वर तो हाँ। हाँ जी, जेड़ा परमेश्वर नूं जाणदा है, जिहड़ा परमेश्वर नूं जाणदा आ। हुण हाँ जी, ओह साडी सुनदा है। जिहड़ा कहंदा परमेश्वर नूं जाणदा आ वो साडी सुनूगा। जिहड़ा संदेश नूं ते वचन नूं जाणदा आ वो साडी सुनूगा। मैं जिहड़ा संसार दा उन्हें नहीं सुनदी, उन्हें अपना ही रौला पा देना विच। उन्हें कहना तुहाडा भाई इदां आया सी, वो इदां बोलदे सानूं ऐ करके है, इदां नहीं है। पर असीं तां उहनूं ओहदा शीशा दिखाउंदे आ भी भाई तू आ काम करदा आ, भाई भैन तू आ काम करदा आ।
ਸੱਚਾਈ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਾਗ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਦਾਗ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਠੀਕ ਕਰੋ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਹ ਹੈ ਸਹੀ ਆਤਮਾ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਆਤਮੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨਵੇੜਦਾ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਦਾਂ ਮਸਲੇ ਭੱਜ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਹ ਆਤਮੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਖਤਮ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਖਤਮ। ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੈ, ਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਆਤਮੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇ ਲੋ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ 63 65 62 'ਚ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ 62 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, 65 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। 62 ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ 65 ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ। ਦੋਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇ, ਪੜਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਕਦੇ। ਪੜਨ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਅਸਲੀ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਤ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਵਾਲਦਾ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ। ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲਾਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਅਜਰ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਾਧਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। तमाम तरह के काम जो सेवा अपनी भवन के खुदा के घर के कर रहा ਉਹਦਾ प्रतिफल उन्होंने मिलना ही मिलना है। धन्यवाद करते। ये नहीं है भी जो प्रचार कर रहा वह रैप्चर है, जो पानी पिया रहा वह रैप्चर, इदा नहीं है। हालेलुया। मान लो जे नहीं है भी बपतिस्मे 4 होए 5 होए 10 होए, बपतिस्मे पास्टर ने बपतिस्मे दिते, पादरी साहब ने बपतिस्मे दिते, लेकिन लियाउण वाले भी उन्ना ही अजर है जिन्ना उन्होंने बपतिस्मे देने वाले। इको ही गल है दोनों की। ये थोड़ी भी पादरी नूं अजर है, नहीं 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 नहीं, जिन्हें मेहनत की लैके आया उन्होंने भी अजर है। हालेलुया। पर चोर नूं अजर नहीं मिलना, जिहड़े चोर हुंदे उन्होंने अजर नहीं मिलना हुंदा। ये खुदा दा कलाम है। हालेलुया। वो नहीं, वो सही नहीं है। प्रभु का नाम मुबारक होवे। आओ असीं होर पढ़ने भाई अगे पढ़ो। हाँ जी हाँ जी। इस तो ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਬਦਰਾਈ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬਦਰਾਹੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਰਾਹੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। आओ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ
ਪਹਿਲਾ यूहन्ना, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ यूहन्ना ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। यूहन्ना ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। यूहन्ना ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਦੂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਜੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ 3 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਡਾਢਾ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ? ਬਚਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਚੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ? ਅੱਜ ਆ ਯਿਸੂ ਆ, ਵਚਨ ਯਿਸੂ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਆਮੇਨ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, यूहन्ना ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਥੱਲੇ 9 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਦਿਉਤਰੇਫੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਉਤਰਫੇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢਵਾ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਸਿਰ ਕੱਢਵਾ, ਸਮਝ ਆਈ? ਇੱਕ ਸਿਰ ਕੱਢਵਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰ ਕੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। यूहन्ना ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ। ਲੋਹਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਭ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਚਿਤਾਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਾਂਗਾ, ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇ ਲੋ, ਆ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਦਾ ਆ ਉਹ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਈ ਬਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗੱਲਾਂ, ਕਈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਔਰਤ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਆਤਮੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਲੱਭੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਭਣਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਮਝ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਠੰਡਰਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇ ਲੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਆ, ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖਰਾਬੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਆਪਣੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਖੋਦਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਭਾਵ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਆਦਰ ਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਦਰ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਦਬਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਬਕਣਾ, ਵਰਜ ਦਿੰਦੇ, ਰੋਕਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਦਾ ਆ, ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਚੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਪੱਤਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੀ ਆਤਮ ਪਰਖ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਸੌਟੀ ਹੈ, ਘਸਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਗੀਤ ਗਾਣ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿੰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਪਿਆਰਿਆ ਬੁਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ। ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੁਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭਲੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ ਵੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ। ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਭਲੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗਾ ਉਹ ਲੱਗੇ। ਖੁਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਔਰ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰਵੇ। ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਰਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।